Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesva vandanam. Yesva vandanam. Yesva stotram. Yesva stotram. Yesva vandanam. Yesva vandanam. Yesva stotram. Yesva stotram. Atmadeva vandanam. Atmadeva vandanam. Atmadeva stotram. Atmadeva Praise stotram. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Atmadeva vandanam. Atmadeva vandanam. Atmadeva stotram. Atmadeva stotram. Yesvana rakshaka. Yesvana rakshaka. Nike stotram. Nike stotram. Yesvana rakshaka. Yesvana rakshaka. Nike stotram. Nike stotram. Yesvana rakshaka. Yesvana rakshaka. Nike stotram. Nike stotram. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. దైవ జనమా క్రీస్తుని సంగమా యేసుని అపారమైన ప్రేమను ఆయన కృపను ఎరిగిన బిడ్డలారా దేవుని నామములో శుభాభి వందనాలు. I welcome Brother David Livingstone. Praise the Lord. I welcome Brother Christopher John. Praise the Lord, Brother Christopher John. Good evening. Good evening. Praise the Lord. I'm happy to see you today very early, on time. Great to see you all. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, brother. How are you? I hope Sunday you're free today, Brother Christopher John. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Today, very good topic, and we are ending our convention, Christmas online convention. It is the last day and the third day, and the topic and the theme is why Jesus is the only salvation for us. దైవ జనమా క్రీస్తుని సంగమా యేసుని అపారమైన ప్రేమను కృపను మహిమను ఎరిగిన బిడ్డలారా, ఈరోజు చివరి దినం క్రిస్మస్ ఆన్లైన్ కన్వెన్షన్కి ఈరోజు చివరి దినం. ఈరోజు అంశము యేసుక్రీస్తువే ఎందుకు, యేసుక్రీస్తువే ఎందుకు మనకు రక్షణ, యేసులోనే ఎందుకు మనకు రక్షణ అని ఈరోజు మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. Very good topic. I request those who are on live, please share the live. If you share, you are sharing the message of God, you are sharing the salvation of God to others. It's not for the publicity stunt for Divine Jesus Ministries or for Brother Raju. It is almost sharing the salvation of God to your friends. Let's today live be a gift, a Christmas gift to others. In the Christmas gift you give many things. You give cookies, you give cakes, you give nice sweets, you give clothes, you give blankets. All these are physical helping nature, a physical enjoyment, a physical tradition we follow. But a spiritual gift to the world, a spiritual gift to your friends is the message of God. The message of God is a salvation of God. You are sharing the salvation to others. You are sharing the faith to others. So please share the life. Praise the Lord. 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 Before we enter, దైవ జనమా క్రీస్తుని సంగమా ఈ లైవ్లోకి వెళ్ళక మునుపు మనం ముందు దేవుని ఆరాధిద్దాం. దేవుని మన మధ్యలోకి మనం పిలుచుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రభుని యొక్క రక్షణ దాయకము, ప్రభువే మనకు రక్షణ అని తెలుసుకుని మునుపు ఆయన రక్షణలో మనం ఉండాలి. ఆయన రక్షణలో మనం జీవించాలి. ఆయన రక్షణలో మనం పాల్గొనాలి. కావున
ప్రభుని రక్షణ గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తాం. చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించడం. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Welcome Brother Clement Lucas. Praise the Lord. Very good evening. I welcome the divine presence of God. Just for 1 minute, we'll invite all our friends. Daily I'm inviting hardly 50 to 60 members to the live, but I don't even find 10 or 20 on the live. I don't know why, but no problem. God said to invite, so I'm inviting them. It is their wish, they accept the invitation of God or they reject the invitation of God. That belongs to them. ప్రతిరోజు దేవుడు ఒక 50 నుండి 60 మంది వరకు లైవ్లో పిలుస్తూనే ఉంటాం, ఇన్వైట్ చేస్తాం స్పెషల్గా. కానీ ఎంతమంది వస్తారో అది మనకి తెలియదు. చాలామంది క్రిస్మస్ షాపింగ్లో బిజీగా ఉండి కూడా లైవ్ చూడలేకపోతున్నారు. అంటే క్రైస్తవులకు ఉన్న ప్రధానమైన పండుగ ఈ క్రిస్మస్ వేడుక. సో షాపింగ్స్లో బిజీ ఉంటారు. అందుకే చెప్తున్నాను, లైవ్ షేర్ చేస్తే కనుక ప్రజలు ఇవాళ కాకపోయినా క్రిస్మస్ రోజైనా దేవుని సందేశం వింటారు. క్రిస్మస్ రోజు కూడా లైవ్ ఉంటుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేస్తాం. చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు వద్దకు, ఆయన రక్షణ కొరకై మనం ప్రార్థన చేస్తాం. సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, కృపకు ఊటైన దేవా, నా ఆత్మీయ తండ్రి, నా ఆలోచనకర్త, నా రక్షణ గల యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రం 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 నాయన. ఆత్మీయ ప్రభువా, ఇదిగో నేను నీ పరిశుద్ధ నామంలో నీ కృపను బట్టి, నీ మహిమను బట్టి ప్రభువాను నడిపిస్తున్నాను. నీకు స్తోత్రం నాయన. 3 రోజులుగా విలువైన అంశాలను ఇచ్చారు. మొట్టమొదటి రోజు యేసుక్రీస్తు పశువుల పాకలోనే ఎందుకు పుట్టాడు, ఆ పశువుల పాకలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అని మనం నేర్పించిన దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం. 2వ రోజు యేసువే రాజులకు రాజు, ఎందుకు ఆయన ఎందుకు రాజుగా మనం పిలుస్తున్నాం, ఏ కారణం చేత ఆయన ఈ లోకానికి రాజుగా ఉన్నాడనేది నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం. దాన్ని బట్టి స్తోత్రం నాయన. మాకు నేర్పించిన దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన. 3వది ఈరోజు యేసువే సంపూర్ణమైన రక్షణ మనకు. ఆయన రక్షణ, యేసువే మనకు రక్షణ ఎందుకు అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాను. దైవచనమా, క్రీస్తుని రక్షణ పొందుకున్న విశ్వాసులారా, ప్రభును వందకు మీ అందరినీ కూడా ప్రభు నడిపించుచున్నాడు. దేవా, ఇదిగో నాయన, నేను నడిపించిన ప్రతి బిడ్డ, లైవ్లో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డ, లైవ్లో పాల్గొనబోతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నీవు ఏరాళముగా దీవించి నీ రక్షణదాయకం నడిపించండి తండ్రి. నీవు మా జీవితంలో ఎంతో ప్రధానమైన స్థానమును సొంతం చేసుకున్నావు. ప్రజలకు తెలియక నేను విడిచిపెట్టి, నేను విడనాడి, ఈ లోక ఆశల్లో పడి, లోక క్రియల్లో పడి, లోక ఆశల్లో పడిపోయి మునిగిపోతున్న ప్రతి బిడ్డను నీ రక్షణలో నడిపించు. అనారోగ్యంగా ప్రతి బిడ్డను నీ రక్షణలో నడిపించు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారిని రక్షణ నడిపించు. ఉద్యోగం లేని వారిని రక్షణలో నడిపించు. ఉద్యోగం ఉన్నా సంపాదన సరిపోకుండా అప్పుల పాలైన వారిని నీవు నీ ఆధీనంలో నీ రక్షణలో నడిపించు. నీ సేవ చేయని దాహంగా ఉండినా వాడు సేవ చేయలేకపోతున్నారే, వారిని నీ రక్షణ దాయంలో నడిపించుము. అల్ప విశ్వాసులుగా ఉన్న ప్రపంచం విశ్వాస మార్గంలో, రక్షణ మార్గంలో నడిపించేలా నడిపించు. సకలమును సర్వమును నడిపించు దేవా. నీ సమస్తమును మా యందు ఉంచుముగాక. ఓ నా ఆత్మీయ తండ్రి, ఆలోచనకర్త, నీలో రక్షించడం ప్రజలకు ఏమేమి అవసరం, నీలో రక్షణ పొందుకుటకు, రక్షణ స్థిరంగా నిలబడడానికి జీవితంలో ఏం అవసరమో మాకు నేర్పించండి నాయన. ఎన్నగా మేము అనాథలుగా ఉన్నాం. నీవంటే తెలియని బిడ్డలందరూ కూడా అనాథలే. నీవంటే తెలియని అల్ప విశ్వాసులందరూ కూడా అనాథులే. నిన్ను తెలుసుకొని నీలో రక్షణ పొందుకొని యేసువే మాకు సమృద్ధి అనే ఒక ఆలోచన కలిగే విధంగా ప్రతి ఆలోచన నీ వైపు తిప్పండి దేవా. ప్రతి బిడ్డను నీ ఆత్మచో బలపరచుము నాయన. నీ ఆత్మచే వాళ్ళని బలపరచు. నీ పవిత్ర ఆత్మచే
వాళ్ళని రక్షించమని మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకము నెరవేరినట్టు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మన్నం మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొక్క అపబడ్డ వారిని మేము మన్నించినట్టు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్మల్ని శోధనలోకి ప్రవేశించకుండా కీడుల నుండి రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, ఆత్మదేవా వందనం, ఆత్మదేవా స్తోత్రం. యేసువే మా రక్షకుడు, యేసే మా రక్షకుడు. యేసే మా రక్షకుడు, యేసే మా రక్షకుడు. యేసే మా రక్షకుడు. యేసే మా రక్షకుడు. Jesus is my salvation. 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 Jesus Jesus is is my salvation. my salvation. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome, Sister Angelina Paul. How are you after long days? Welcome to the live. I hope you will not leave the live now, or else please share the live on your timeline so that you can share the salvation of God to others. Sister Angelina Paul, are you there? Are you hearing me? Welcome to Wilson Joseph Mary. Praise the Lord, Brother Wilson Joseph. Welcome to the divine presence of God. Please share the live. I request each and every one, those who are on live, please share this message. Don't share for myself. Don't share for Divine Jesus Ministries. Share the salvation of God to others. You may think, what? Why we have to share? You are preaching, brother. It's not much important to share. You're not so important to us. ఈ లైవ్లో ఉన్నవారు ప్లీజ్ ఈ దేవుని రక్షణ మెసేజ్ని షేర్ చేయండి. వెల్కమ్ బ్రదర్ పీటర్ బోలం, బాగున్నారా? రిప్లై ఇవ్వండి. మీ రిప్లైస్ నాకు చాలా అవసరం. లైవ్ అంటే నా వన్ కాన్వర్జనే కాదు, మీ కాన్వర్జన్ కూడా నాకు కావాలి మెసేజ్ ద్వారా. సో ప్లీజ్ డూ కమ్, రిప్లై ఇవ్వండి. ఈ రక్షణ దినమందు ఈ రక్షణ మెసేజ్ మీ ఇతర సహోదరులకు షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ షేర్ ద లైవ్. పీటర్ గారు, లైవ్ షేర్ చేస్తే మీ దగ్గర చాలా ఆత్మలు ఉన్నాయి, చాలామంది వెళ్ళి రక్షణ మెసేజ్ వింటారని నేను ఆశపడుతున్నాను. కాబట్టి నాకు మాటను గౌరవించి మీరు ఈ లైవ్ని షేర్ చేస్తారని ఆశపడుతున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ముఖ్యముగా ఈరోజు మనము లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 8 నుండి 15వ వచనం వరకు మనం ధ్యానించబోతున్నాం. We are going to meditate very importantly from the gospel called Luke chapter 2 verses 18 onwards. శ్రద్ధగా వినాలి. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 8వ వచనము. ఆ ప్రాంతమున గొర్రెల కాపరులు రాత్రి వేళ పొలములలో గొర్రెల మందలను కాయిచుండిరి. దేవదూత వారి ఎదుట ప్రత్యక్షమాయెను. ప్రభు మహిమ వారిపై ప్రకాశింపగా వారు మిక్కిలి భయంకంతులైరి. దేవదూత వారితో ఇట్లా నేను, మీరు భయపడవలదు, మీకు ఇదే నా జనులకు పరమ ఆనందము కలుగుచున్నది. శుభవచనములు మీకు వినిపించదను. నేను దావీదు నగరమున మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టెను. ఆయన క్రీస్తు ప్రభు. శిశువు పొత్తిగుడ్డలో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టి ఉండుట మీరు చూచెదరు. ఇదే మీకు ఆనవాలు అనేను. వెంటనే ఆ దేవదూతతో
పరలోక దేవదూతల సమక్షమున ప్రత్యక్షమైన నజరేతుని ఇటులా స్తుతించెను. మహోన్నత స్థానములో సర్వోన్నతునికి మహిమ, భూలోకమున ఆయన అనుగ్రహమునకు పాత్రులగిన వారికి శాంతి కలుగును గాక. దేవదూత తమ యొద్ద నుండి పరలోకమునకు వెళ్ళెను. పిమ్మట ప్రభువు మనకు ఎరుకపరిచిన సంఘటనలను చూచుటకు బెత్లెహేమునకు వెళ్ళదము అని గొర్రెల కాపరులు తమలో తాము అనుకొనిరి. వారు వెంటనే వెళ్ళి మరియమ్మను, యోసేపును, తొట్టిలో పరుండబెట్టిన శిశువును కనుగొనిరి. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరా, నీకే స్తుతి ఘనత మహిమ కలుగును గాక. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 31వ వచనము. This is the word of the Lord. Thanks be to God. All glory belongs to God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 దైవ జనమ, క్రీస్తుని సంగమా, యేసుని అపారమైన ప్రేమను ఎరిగిన బిడ్డలారా, లూకా స్వార్త 2వ అధ్యాయంలో 18వ వచనంలో మనం ప్రధానంగా పశువులు మేసే కాపర్లను చూస్తున్నాం. ఈ కాపర్లందరూ కూడా ఒక చోట కూర్చొని గొర్రెల్ని రాత్రంతా కాపుతున్నారు. అలాంటి సమయంలో దేవదూత వచ్చి ఒక పెద్ద సప్పుడుతో, ఒక పెద్ద ట్రంపెట్ నాదములతో ఉండగా ఆ చప్పుడు విని ఆ గొర్రెలను కాసే షెపర్డ్స్, కాపర్లు భయపడ్డప్పుడు దేవదూతలు చెప్తున్నారన్నమాట, భయపడకండి, మీకు ఒక శుభవార్త. ఆ శుభవార్త ఏమనగా, ఇదిగో ఈ దావీదు పట్టణమున మీకు ఒక రక్షకుడు జన్మించెను. అతని పేరే యేసుక్రీస్తు ప్రభులవారు. ఆయన పశువుల పాకలో, పశువుల తొట్టెలో ఒక తెల్లటి వస్త్రంతో చుట్టి పెట్టి ఉన్నాడు. ఇలా చెప్పి ఆ దేవదూత తన సందేశాన్ని ముగించిందో లేదో, ఆకాశం నుండి వేరే దేవదూతలు, కొంచెమంది ఒక దేవదూతల గుంపు వచ్చి ఇలా ఒక పాటను పాడిరి. ఆ పాట ఏమనగా, చదువమ్మా ఒక్కసారి అది 14వ వచనము. మహోన్నత స్థలములో సర్వేశ్వరునికి మహిమ, మహోన్నతులైన స్థలములో సర్వేశ్వరునికి మహిమ, భూమండలమంతా సమాధానము కలుగునుగాక. ఆయన అనుగ్రహమునకు పాత్రులైన వారికి శాంతి కలుగునుగాక. ఆయన అనుగ్రహములకు పాత్రులైన వారికి శాంతి సమాధానము దొరుకును గాక. దైవ జనమా, క్రీస్తుని సంగమా, కథోలిక సంగమా, ప్రభు చాలా స్పష్టంగా, మన ప్రభు యెహోవా పరలోకాన్ని, భూలోకాన్ని, మానవుణ్ణి సృష్టించిన తండ్రి ఈ లోకానికి సందేశమును తన దేవదూతలతో పంపించున్నాడు. పశువుల పాకలో యేసుక్రీస్తు పుట్టాడని ఆ పశువులు మేసే గొర్రె కాపరులకు దేవదూత చెప్తుంది. ముఖ్యము ప్రధానంగా దేవదూత చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, దావీదు పట్టణములో ఒక రక్షకుడు జన్మించెను. దావీదు పట్టణంలో ఒక రక్షకుడు జన్మించెను. అతని పేరే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. డైరెక్ట్గా దేవదూత వచ్చి యెహోవా తండ్రి అయిన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు, పశువుల పాకలో పడి ఉండాలని చెప్పవచ్చు. కానీ ఒక రక్షకుడు పుట్టాడు అని చెప్పింది. యేసుక్రీస్తు మొదటి దినము ఈ లోకంలో పుట్టినప్పుడు, ఫస్ట్ డే బేబీగా ఉన్నప్పుడే దేవదూత అతని రక్షకుడు, అతని పేరే యేసుక్రీస్తు.
యేసుక్రీస్తుని పేరు పెట్టక మునిపే తనకు ఒక బిరుదు ఇచ్చిందనమాట దేవదూత. యెహోవా తండ్రి ఆ దేవదూతతో ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే ఒక రక్షకుడు పుట్టాడు. ఇప్పుడు ఒక రక్షకుడు అంటే ఎందుకు, ఒక యేసుక్రీస్తు రక్షకుడుగానే ఎందుకు పుట్టాలి, రాజుగా ఎందుకు పెట్టలేదు? ఎందుకు దేవత ఒక రాజు పుట్టాడని చెప్పలేదు, ఒక రక్షకుడు పుట్టాడని చెప్పింది అని అంటే, నిన్నటి అంశంలో మనం చూస్తాం. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ కూడా నబుకద్నెజర్ వంశానికి, బాబిలోన్ రాజుకి, అమలీగత రాజులకు బానిసలుగా కొనిపోయబడ్డారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని రక్షించువాడు, పైగా ఈ యావత్తు భూ ప్రపంచాన్ని రక్షించువాడు దైవ కుమారుడే ఉండాలి తప్ప వేరొక్కరి కాదు. ఈ పాయింట్ రేజ్ అయినప్పుడు, ఈ మాట వచ్చినప్పుడు ప్రధాన ఒక డౌట్ ఏమొస్తుందంటే, మరి పాత నిబంధనలో 40 ప్రవక్తలు వచ్చారు. ఆ 40 ప్రవక్తలు లోకాన్ని రక్షించలేదా అనే డౌట్ మనకు రావాలి. అంటే పాత నిబంధనలో రక్షణనే లేదా, నూతన నిబంధనలో ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ రావాలి, పాత నిబంధనలో యెహోవా తండ్రి రక్షణ ఇవ్వలేదు తన ప్రజలకి? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది ఎవరికైనా సరే. మంచిగా వాక్యాన్ని ధ్యానించే వారికి ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నూతన నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు రక్షణ అయితే మరి పాత నిబంధనలో వచ్చే 40 ప్రవక్తల సంగతి ఏంటి? ఐఎమ్ సారీ, ఐ మస్ట్ సే దిస్ లార్డ్. ఆ 40 ప్రవక్తలు రక్షణ తేలేదా, యెహోవా తండ్రి ఇజ్రాయేలు ప్రజల్ని రక్షణను ఉంచలేదా అనే ఒక అనుమానం కలుగుతుంది. ఈ తండ్రిని యెహోవా ఆది కాండము నుండే ఆది తల్లిదండ్రులైన ఆదాము అవ్వని సృష్టించినప్పుడే వాళ్ళకి రక్షణ ఇచ్చాడు. ఈ భూమండలంలో నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఏమైనా చెయ్యి, అంతెందుకు ఆది కాండం 2వ అధ్యాయంలో మనం స్పష్టంగా చూస్తే, చాలా స్పష్టంగా చూస్తే జంతువులకు పేరెవరు పెట్టారు? ఆది కాండం 1-2 అధ్యాయంలో చూసిన జంతువులకు పేరు పెట్టిన వారు ఎవరు? అవ్వ సృష్టించకమునిపే, దేవుడు ఆదామవ్వని సృష్టించక మునిపే క్రూర మృగాలను, సర్పాలను, జంతువుల్ని సృష్టించాడు. ఆయన ముందు జంతువుల్ని, ఆయన ప్రపంచంలో సృష్టించింది సూర్య చంద్రులు, తారలు, నీరు, నీటిలోని చేపలు, నీటికి సంబంధించిన సముద్రానికి సంబంధించిన చేపలు, పాములు అందులో ఉంటే, భూమి మీద పాకేటి పురుగుళ్ళు, ఆకాశంలో పరిగెత్తే పక్షులు, క్రూర మృగాలను సృష్టించాడు. ఆదాము ఆ క్రూర మృగాలతో ఆడుకునేవాడు. ఆదాము ఆ క్రూర మృగాలతో మాట్లాడేవాడు. చదవమ్మా ఒకసారి. జెనసిస్లో ఆదికాండంలో ఆదాము ఎవరికి పేర్లు పెట్టాడు? ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆదికాండంలో 2వ అధ్యాయము, చదవమ్మా. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయము 20వ వచనము. చదవమ్మా. ఇటులా అన్ని రకముల పెంపుడు జంతువులకు, పక్షులకు, క్రూర మృగములకు నరుడు పేరు పెట్టెను. ఆదామే ఇది సింహము, ఇది చీత, ఇది ఏనుగు, ఇది పాము, ఇది ఎలుక, ఇది పావురము అని పేరు పెట్టాడు. ఒకవేళ దేవుడు ఆదాము అవ్వలకు రక్షణ ఇవ్వకపోయి ఉంటే ఆ క్రూర మృగాలు ఆదామును తినేవి, అవ్వని తినేవి. కానీ కాదు, ఆ క్రూర మృగాలకు ఆదామే దగ్గర తీసుకొని పేర్లు పెట్టాడు. అది రక్షణ కాదా? ఆదాము అవ్వలు జంతువులతో ఆడుకునేవారు. యావత్తు భూమండలం పైన ఇద్దరే మనుషులు, ఆదాము అవ్వ. వాళ్ళు క్రూర మృగాలతో ఆడు. అంతెందుకు, పామే వచ్చి అవ్వతో మాట్లాడింది కానీ అవ్వను కాటేయలేదు కదా. అవ్వకు పామే వచ్చి ఈ పండు తినుమని శరీరాన్ని కాటు వేయలేదు, కానీ మనసును కాటు వేసింది. సైతాను పాము ద్వారా వెళ్ళి సైతాన్లో ఉన్న విషాన్ని పాము ద్వారా అవ్వ మనసులోకి విషాన్ని కక్కించాడు. శరీరం గాయపరచలే కానీ
అవ్వ ఆత్మ మైలపడ్డది, మాలిన్యమైనది. అవ్వ మనసుకు రక్షణ కలగలేదు. అవ్వ మనసు రక్షణలో ఉండలేకపోయింది, దారి తప్పిపోయింది. దేవుడు ఆది కాండంలో ఆది దినము నుండే 7వ రోజు నుండే ఆదాము అవ్వలకు సంపూర్ణ రక్షణ ఇచ్చాడు, మానవుడికి రక్షణ ఇచ్చాడు. ఆదాము అవ్వలు ఏం చెప్తే అది కూడా జరిగేది. ఎందుకంటే దేవుని రక్షణ ఆదాము అవ్వలతో ఉండింది. పూర్తి పాత నిబంధనలో దేవుడు మనిషిని హెచ్చరించుకుంటూనే వచ్చాడు. ఆదాముకు చెప్పాడు, నీ వంశము ద్వారా నేను నడిపించబోతున్నాను. అబ్రహాంకు చెప్పాడు, నీ నుంచి రాజులు పుడతారు, నీ నుంచి వంశం పుడుతుందన్నాడు. యాకోబుకు చెప్పాడు, నీ నుండి 12 కుమారులు పుడతారు, 12 కుమారులకు 12 పేర్లు, వాళ్ళు 12 గోత్రులుగా మారుతారు, 12 దేశాలుగా మారుతారు, 12 గోత్రులుగా మారుతారు, 12 వివిధాలైన దేశముగా మారిపోతారు. యావత్ భూమండలమంతా ఇజ్రాయేల్ జనముని కాపాడుకున్నాడు దేవుడు. మాట రాని మోషేకి రక్షణ ఇచ్చి మాటను రప్పించి మోషే ద్వారా ప్రజల్ని నడిపించాడు. ఐగుప్తులో ఉన్న జనాలు మగ్గుతూ ఉంటే ప్రభు వారిని తన రెక్కల మీద గరుడ పక్షి ఎలా అయితే తన బిడ్డను రక్షణతో తెచ్చుకుంటుందో, యెహోవా తండ్రి కూడా తన బిడ్డను రక్షణతో తెచ్చుకున్నాడు. రక్షణలో తెచ్చుకోవడమే కాక వాళ్ళకు 10 ఆజ్ఞలు ఇచ్చి, పాపము చేయకండి, నేను ఇచ్చిన ఈ రక్షణమైన 10 ఆజ్ఞలను పాటించండి, ఇది ఈ 12 ఆజ్ఞలు మీకు రక్షణగా ఉంటాయి అన్నాడు. కాదా? 12 ఆజ్ఞలు రక్షణలు కావా? నీకు రక్షణ వేయబడ్డ ఒక కమాండ్మెంట్ నీ గురించి పెట్టబడలేదా? నేను రక్షించుటకే దేవుడు నీకు 10 ఆజ్ఞలు చేతికిచ్చి చదువుకో, దీని ప్రకారం బ్రతుకు అన్నాడు. వినలా. ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలు ఇచ్చాడు. ఒక సామువేలుని ఇచ్చాడు, ఒక అగాని ఇచ్చాడు, ఒక మలేచుని ఇచ్చాడు, ఒక దానియేలుని ఇచ్చాడు, ఒక జెర్మయాని ఇచ్చాడు, ఒక యెషయాని ఇచ్చాడు. వీళ్ళందరూ రక్షణను ప్రకటించాలి తప్ప రక్షణలో ప్రజల్ని నడిపించలేదు. చెప్పుకుంటూ వచ్చారు దేవుని సందేశాల్ని, వీళ్ళు ప్రవచించుకుంటూ వచ్చారు, మీరు ఇలా ఉండండి, మీరు ఇలా ఉండండి, మీరు ఇలా ఉండండి, మీరు ఇలా ఉండండి అని. కానీ యేసుక్రీస్తు ఆ రక్షణను పరోక్షంగా ఆత్మీయంగా ప్రజలకు అందజేస్తాడు. అందుకే ఆయన రక్షకుడు. ప్రవక్తలు రక్షణను ప్రకటించారు. రక్షణలో ఎలా ఉండాలో వాళ్ళని రక్షణ ద్వారా నడిపించబడ్డాడు, కానీ ప్రజలు నిలబడలేదు. ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు దారి తప్పిన గొర్రె పిల్లల వలె, ఎండిపోయిన ద్రాక్ష తోట వలె జీవించుకుంటా సాగిరి. అందుకే అందరూ ప్రవాసానికి వెళ్ళిపోయారు. నబుకద్నెజర్ రాజు వచ్చి చిక్కించుకున్నాడు వాళ్ళందరినీ, బాబిలోనికి వాళ్ళని బందీగా తీసుకుపోయాడు. ఒక సొలొమోను ప్రవక్త అయితే ఏమి, ఒక ఎలిజా అయితే ఏమి, ఒక ఎలీషా అయితే ఏమి, ఒక జోషువ, ఒక కాలేబు, ఒక ఓబేద్యా, ఒక మలాకి, ఒక యోబు, వీళ్ళందరూ ప్రభుని రక్షణను వీక్షించిన వారు, ప్రభుని రక్షణను అనుభవించిన వారు, ఆ రక్షణలో ఇజ్రాయేలు ప్రజల్ని నడిపించాలనుకున్నవారు. కానీ ఇక్కడ యేసయ్య ఆ 40 ప్రవక్తలతో శరీ సమానుడుగా, 40 ప్రవక్తల స్వభావము కలిగిన ఒకే ఒక ప్రవక్తగా, ఒకే ఒక దైవ బిడ్డగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అందుకే ఆయన రక్షకుడు. 40 ప్రవక్తలు మార్చాలని అనుకున్న ఈ ప్రపంచాన్ని సరిగా మార్చలేకపోయారు. అందుకే నా ఏకైక కుమారుని లోకానికి పంపిస్తానని యెహోవా తండ్రి యేసయ్యను రక్షకుడుగా ప్రకటించాడు. పరలోక దేవదూతలే చెప్పారు, ఈయన ఈ లోకానికి ఒక రక్షకుడు. మన మధ్యలో దావీదు పట్టణంలో ఒక రక్షకుడు పుట్టాడు. ఆయన ద్వారా ఆయన ఇచ్చే రక్షణ ఏంటంట, మరి ఆయన ఇచ్చే రక్షణ ఏంటంటే, ఆకాశమందు భూమి యందు నిలబడే రక్షకునికి మహిమ కలుగును గాక, ఇతను ఈ లోకానికి సమాధానమును తెచ్చునుగాక. ఎవరైతే ఆయన మెప్పును పొందుకుంటారో వాళ్ళే రక్షింపబడతారని దేవదూతలు స్పష్టంగా చెప్పారు. మళ్ళొక్కసారి దేవుని నామములో 14వ వచనం తిరిగి చదువుతండి.
లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 14వ వచనము. మహోన్నత స్థలమైన ఈ దావీదు పట్టణములో సర్వేశ్వరునికి మహిమ, సర్వేశ్వరైన యేసుకి మహిమ. భూలోకములో యేసు ప్రభుని అనుగ్రహమును పొందినవాడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ భూలోకములో యేసు ప్రభు అనుగ్రహమును పొందినవాడు. అందరికి రక్షణ లభించదండి. యేసుక్రీస్తు తన పరిచర్య మొదలుపెట్టలేదు. యేసుక్రీస్తు మొదటి తన పుట్టినరోజునే, మన లెక్క ప్రకారం డిసెంబర్ 25 రోజునే అక్కడ యేసు పశువుల పాకలో పుట్టాడు. ఇక్కడ పరలోక దేవదూతలు ప్రవచించారు. ఏమని? మనకు రక్షకుడు పుట్టాడు, ఆయనకి మహిమ కలుగునుగాక, ఆయన మెప్పును పొందువాడు, ఆయనను అంగీకరించువాడు, ఆయనను స్వీకరించువాడికి మాత్రమే సమాధానం. ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్. గ్లోరీ టు ద గాడ్ ఇన్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ హెవెన్ and peace be on earth to those who he pleased. ప్రతి ఒక్కరు రక్షణదాయకంలో ఉండలేదు. నాట్ everyone are in salvation. Very few are in salvation. యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారు, యేసుక్రీస్తుని ప్రేమించిన వారు, యేసుక్రీస్తు వాక్కును బట్టి జీవించువారు, యేసుక్రీస్తు అడుగులో అడుగు వేసి నడుచువారు మాత్రమే రక్షణ. ఆయనను ఒప్పుకోలేని వారికి రక్షణ లేదు. ఆయనలో బాప్తిజం పొందిన వారికి, బాప్తిజం పొందని వారికి రక్షణ లేదు. బాప్తిజం పొందడం అంటే కేవలం నీటి ద్వారా, నూనె ద్వారా, తెల్ల వస్త్రం ద్వారా బాప్తిజం పొందుకుంటే సరిపోదు. నీరంత పవిత్రమైన మనసులో యేసు ఉండాలి. నూనె అంత పవర్ఫుల్ అయిన యేసు నీలో ఉండాలి. తెల్లటి మనసు గల యేసు నీ మనసును సొంతం చేసుకొని ఉండాలి. ప్రభులో యేసునిలో నువ్వు ఉండాలి, నీలో యేసు ఉండాలి. అందుకే అదే యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 7వ వచనం ఇలా సెలవిస్తుంది. ఒక్కసారి యోహాను 15:7, జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 15:7 ఏం చెప్తుంది చెప్పమ్మా? యేసుక్రీస్తు మాట్లాడినాడు. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 7వ వచనము. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 7వ వచనము. నా యందు యేసునందు మనం ఉన్నప్పుడు, మీ యందు యేసువే కాకుండా యేసుని మాటలు ఉన్నప్పుడును నిలిచి ఉన్నచో నీలో యేసు ఉండాలి, యేసుని మాటలు ఉండాలి. అంటే యేసు ఉండాలి, యేసుని వాక్కులు ఉండాలి, 4 సువార్తలు నీలో ఉండాలి. అలా ఉన్ననాడే మీరు ఏమి కోరినా అది మీకు ఇవ్వబడును. సాల్వేషన్, రక్షణ ఎప్పుడు వస్తుందంటే యేసు నీలో ఉండాలి, యేసుని వాక్కు నీలో ఉండాలి, 4 సువార్తలు నీలో ఉండాలి. కెన్ యు సే మీ హౌ మెనీ చాప్టర్స్ వి హావ్ ఇన్ మాథ్యూ, మార్క్, లూక్ అండ్ గాస్పెల్? హౌ మెనీ total chapters you have in 4 gospels? It's a test for you. Come on, go ahead. 4 సువార్తలు నీలో ఉండాలి. ఆ యేసయ్య నీలో ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఏమడిగినా నేను ఇస్తా. 14 వారాలు నేను ఉన్న ఉపవాసం, ప్రభువా నాకు ఇచ్చేయి. 14 వారాలు నీ గుడి చుట్టూ నేను తిరిగిన, వరం ఇచ్చేయి. గుళ్ళ చుట్టూ తిరిగితే 14 వారాలు ఉపవాసం ఉంటే దేవుడు కరుణిస్తాడేమో, కానీ ఆయన ఆశీర్వాదము నువ్వు అనుకున్నది జరగాలి అంటే ఆయన మాటలు, ఆయన ఇద్దరు నీలో ఉండాలి. రోమాపత్రిక 10వ అధ్యాయము 17వ వచనం. ప్రభు ఆత్మ నడిపిస్తుంది, నేనేం చేద్దాను. రోమాపత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఒక్కసారి చదవమ్మా. రోమన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 10:17. రోమియోలకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయం 17వ వచనం. కనుక నువ్వు ప్రభుని మాటను వినుట వల్ల నీకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. విశ్వాసము కలుగును. వినుట క్రీస్తుని గురించిన వాక్కు. వినడమే, నువ్వు క్రీస్తుని వాక్కు గురించి నువ్వు వినాలి. వింటేనే క్రీస్తుని గురించిన వాక్కు వలన కలుగును. నీకు విశ్వాసం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే
కాకమ్మ కథలు, ముసలమ్మ కథలు, స్టోరీ బుక్స్, స్టోరీ ప్యాడ్స్ చదివితే విశ్వాసం కలగదు. యేసుని గురించి నువ్వు వినాలి, ఆయన రక్షణ గురించి నువ్వు వినాలి, ఆయన ప్రేమ గురించి నువ్వు వినాలి, ఆయన మహిమ గురించి నువ్వు వినాలి, ఆయన కృప గురించి నువ్వు వినాలి. యేసుని సత్యమైన వాక్ నువ్వు వింటేనే నీకు రక్షణ. ఇలా చేయని వారందరికీ రక్షణ లేదు. మరి ఆ రక్షణ లేని వారు ఎలా ఉంటారంటే స్వస్థపరచలేని అనారోగ్యాలతో ఉంటారు. స్వస్థపరచుకునే శక్తి ఉన్న అనారోగ్యంతో పాటు వీళ్ళు ఫెలోషిప్ చేస్తూ ఉంటారు. Those who don't have fellowship with Jesus, they will have fellowship with disease. Type that. Those who don't have fellowship with Jesus, they will have the fellowship with the disease and problems. దేవుడితో నీకు సావాసము లేకపోతే, యేసునితో నీకు సావాసం లేకపోతే నీకు రోగాలతోటి సమస్యలతోటే సావాసం. ప్రభు వాక్కును చెప్తుంది, ప్రభు వాక్కు చెప్తుంది. అందుకే ఆ దేవదూతలు అన్నారు, ఈ లోకములో ఆయన్ని ఒప్పుకున్నవారు, ఆయన అంగీకరించిన వారికి మాత్రమే రక్షణ, సమాధానం ఉంటుందని దేవదూతలు ఆ రోజు ఆ సందేశాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళారు. యేసుక్రీస్తు ఇటు విధంగా రక్షకుడుగా మన మధ్యలో పరిచయం అయ్యాడు. అదే మనం చూస్తున్నాం. ఇంకో స్పష్టంగా ఇంకో మాట లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 25వ వచనం నుండి 35వ వచనం వరకు చదివేయమ్మా. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 25వ వచనము. యెరూషలేములో సీమోను అను ఒక నీతిమంతుడు దైవభక్తుడు ఉండెను. అతడు ఇజ్రాయేలు ఓదార్చుటకై నిరీక్షించుచుండెను. పవిత్రాత్మ అతని యందు ఉండెను. ప్రభు వాగ్దానము చేసిన క్రీస్తుని చూచు వరకు అతడు మరణింపడని అతనికి పవిత్రాత్మ తెలియజేసెను. పవిత్రాత్మ ప్రేరేపణ అతడు అప్పుడు దేవాలయమునకు వచ్చెను. తల్లిదండ్రులు ఆచార విధులు నిర్వహించుటకు బాలయేసుని లోనికి తీసుకొని రాగా సిమియోను ఆ బాలుని హస్తములోనికి తీసుకొని దేవునిటుల స్తుతించెను. ప్రభు, నీ మాట ప్రకారము ఈ దాసుని ఇక సమాధానముతో నిక్షింపవలయుము. ప్రజలందరి ఎదుట నీవు ఏర్పరిచిన రక్షణను నేను కనులారా చూచితిని. అది అన్యులకు మార్గధర్మమగు వెలుగు, నీ ప్రజలు ఇజ్రాయేలుకు మహిమను చేకూర్చు వెలుగు. ఆమేన్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తర్వాత 8వ రోజుకి మరియమాత యోసేపు ఇద్దరును ఆలయానికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆలయంలో ఉన్న ప్రధాన యాజకుడు ద హై ప్రీస్ట్ సైమన్ యేసుని చూడడానికి మాత్రమే, యేసు ప్రభును చూడడానికి మాత్రమే ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు. సైమన్ అనే వ్యక్తి. మనం కూడా బిడ్డ పుడితే చర్చ్ తీసుకెళ్తాం, ఫాదర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి బాప్తిజం ఇప్పిస్తాం. అప్పట్లో యేసుక్రీస్తుని ఆలయానికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు ముందుగానే యెహోవా తండ్రి సైమన్, ప్రధాన యాజకుడైన సైమన్తో మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రధాన యాజకుడైన సైమోను, ఇదిగో రేపు ఉదయము నా ప్రియ శిశురాలు అయిన మరియమ్మ, నా ప్రియ శిశుడైన యోసేపు, నా పరలోక వారసుడైన యేసుక్రీస్తుని మోసుకొని నీ దగ్గరికి వస్తున్నారు. వారిని నీ ఒడిలో చూస్తా. నువ్వు ఆ బాలుని చూసిన తర్వాతనే నువ్వు సమాధానంగా కళ్ళు మూసుకొని పరలోకానికి చేరుతావు. నువ్వు నా బిడ్డను కళ్ళారా చూడాలని దేవుడు సైమన్కి చెప్పాడు. సైమోన్, ప్రధాన యాజకుడైన సైమన్ ఎంతో గొప్పవాడై ఉంటే ఆ బాలయేసుని పరలోకంలో యెహోవా తండ్రి చూశారు, భూలోకంలో యోసేపు మరియమ్మ చూశారు. వాళ్ళ తర్వాత ఆ 7 రోజుల్లో కొంచెం గొర్రె కాపురులు చూశారు, 3 రాజులు చూశారు. కానీ ఎత్తుకునే భాగ్యం మాత్రం భూలోకంలో 3కే ఉంది. బాలయేసుని ఎత్తుకునే మహాభాగ్యము 3కే ఉంది వాక్యం ప్రకారం. ముందుగా యోసేపు ఎత్తుకున్నారు, దాంతో మరియమాత ఎత్తుకున్నారు, 3వది సైమోన్ ఎత్తుకున్నాడు. ఇప్పుడు బాలయేసుని ఎత్తుకున్నప్పుడు మనం ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఆయనే పునీత అంతోని వారు. ఆయన కూడా బాలయేసుని ఎత్తుకున్నారు. చాలామంది అన్యులు ఏమనుకుంటున్నారు,
అంతోని వారే యేసుక్రీస్తుకు తండ్రి అని అనుకుంటారు. చాలామంది అన్యులు నన్ను అడిగారు, సెయింట్ ఆంథోనీ చర్చ్కి నేను ప్రేయర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సెయింట్ ఆంథోనీ జీసస్ వారి డాడీయా అని అడిగారు. కాదమ్మా, ఆయన తండ్రి కాదు, ఆయన ఒక ప్రవక్త, ఆయన ఒక సెయింట్, పునీతుడు. ఒకరోజు అంతోని వారు తన పుస్తకాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు, ప్రార్థన పుస్తకాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు, ఆ ప్రార్థన పుస్తకాన్ని వెతికి యేసుక్రీస్తు ఆయనకి ఇచ్చాడు. అందుకే ఆ పుస్తకం ఉంటుంది చేతిలో, పుస్తకం మీదే బాలయేసు నిలబడి ఉంటాడు అనేది అదొక శుభసూచకం అమ్మ అంతోని వారికి అని చెప్పాను నేను. బాలయేసుని పరోక్షంగా పట్టుకున్న వారు, చేతిలో తీసుకున్న వారు మరియమ్మ తల్లి, యోసేపు తండ్రి, దాని తర్వాత సైమోన్ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని ఒళ్ళో తీసుకున్నారో ఆయన ఆ బిడ్డను చూసి అన్నాడు, ప్రభువా నువ్వు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నావు, తండ్రిని యెహోవా నీకు స్తోత్రం, ఈ బాలయేసుని నా చేతితో నేను తీసుకున్నాను, ఈ రక్షకుడిని నేను చూశాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కన్ను మూసి చచ్చిపోయినా నాకు బాగుంటుంది, నేను సమాధానంతో పరలోకానికి వస్తా అనేసి ఆ యేసయ్యను చూసి అంటున్నాడు, ఇతను రక్షకుడు. ఒక్కసారి 30 వచనం మళ్ళీ తిరిగి చదవమ్మా. సైమోన్ యేసుక్రీస్తు గురించి ఏమంటున్నాడు? ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తుడు రక్షకుడు అని పరలోకంలో దేవదూతలు వచ్చి చెప్పేశారు. భూలోకం మీదనే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు బతికిన సైమోను ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాడు. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం 30వ వచనము. ప్రజలందరి ఎదుట నీవు యెహోవా నీవు ఏర్పాటు చేసిన రక్షణను నేను నా కళ్ళారా చూసి తిని, ఈ ప్రజల మధ్యలో నీ రక్షకుడు, నీ కుమారుడు రక్షకుడిని నేను కళ్ళారా చూశాను. అటు దేవదూతలు వచ్చే రక్షకుడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. అది 2-3 చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత 2-3 నమ్మారు. కానీ యావత్ ప్రపంచం నమ్మదు కదా ఆయన రక్షకుడని. దేవతలు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఆ ఆలయంలో ఎప్పటి నుంచో సేవ చేస్తూ, దేవునికి బలి అర్పణలు ఇస్తూ, దేవుని ఆరాధించి మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించిన సైమోన్ మాత్రము ఖచ్చితంగా నేను ప్రభుని రక్షణను చూశాను, ఈ యావత్తు జనాల మధ్య, ఇజ్రాయేల్ జనాల మధ్య నేను రక్షకుడిని చూశానని సైమోను, ప్రధాన యాజకుడైన సైమోను సాక్ష్యం పలుకుతున్నాడు. తర్వాత అది అన్యులకు మార్గధర్మమగు వెలుగు. ఈ యేసుక్రీస్తే అన్యులకు, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు కాదు, క్రైస్తవులకు కాదు, అన్యులకు దేవుణ్ణే ఒప్పుకొని వారు, దేవుణ్ణే ఏలన చేసేవారు, దేవుణ్ణే అవమానపరచువారు, యేసుక్రీస్తుని అనరాని మాటలు అనే మన ఎంతో మంది, కొంచెం మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ జాతికి చెందినవారని చెప్పడం ఇష్టం లేదు. కొంచెం మంది యేసునే చులకన చూసేవారు ఉన్నారు. వాళ్ళు రక్షణ పొందుకుంటారు. ప్రభుని ఎవరు ఎక్కువగా శోధిస్తారో వాళ్ళు ప్రధానంగా ఎంపికలో ఉంటారు. ఎలా అయితే పౌలు అపోస్తల కార్యం 9వ అధ్యాయంలో పౌలు కొన్ని వందల వేల మందిని క్రీస్తుని ఆరాధించే వారిని చంపేశాడు. ఒకే దర్శనంతో పౌలు రక్షణ పొందుకుని ప్రభుని యేసుక్రీస్తుని వెంబడించడం మొదలుపెట్టాడు. అలాగే అందుకే అంటున్నాడు, సైమన్ అంటున్నాడు, ఇక్కడున్న ఎంతో మంది అన్యజనులకు ఇతనే ఏంటమ్మాది అవర్డ్, అది అన్యులకు మార్గధర్మమగు ఈ అన్యులందరికీ కూడా యేసువే మార్గము. అన్యులంటే 2 వస్తారు, క్రైస్తవులు కానివారు, క్రైస్తవులై ఉండి కూడా ప్రభు వాక్యాన్ని తెలుసుకోక, వచనాన్ని తెలుసుకోక, ఓన్లీ నేమ్డ్ క్రిస్టియన్, నామకరణ క్రైస్తవులు. నేను క్రైస్తవులు అంటే నేను క్రైస్తవుని. క్రైస్తవులు చెప్పడానికి నేను ప్రూఫ్ ఏంటి? నేను చర్చ్లో బ్యాప్టిజం తీసుకున్నా, చర్చ్లో ఫస్ట్ హోలీ కమ్యూనియన్ తీసుకున్నా, చర్చ్లో పెళ్లి చేసుకున్నా, చర్చ్లో నా సావు పోతుంది. ఈ 4 క్రైస్తవ గుర్తు. ఇప్పుడున్న క్యాథలిక్స్ అందరూ ఇంతే, నీకు క్రైస్తవు అంటే ఏమంటే ఈ 4 చూపిస్తారు. ఇవన్నీ 4 ఇంకో షార్ట్ కట్గా చూపించమంటే ఏం చేస్తారు? నెలలో ఉన్న జబదండ చూస్తారు. చూడండి, జబదండ వేసుకున్నా క్రైస్తవుని, సిల్వ గుర్తు వేసుకున్నా నేను క్రైస్తవుని. మనం రక్షణ పొందావా? ప్రభుని ఒప్పుకున్నావా? యేసుని అంగీకరించావా? యేసుని మాటలు నీలో ఉన్నాయా? యేసునిలో నువ్వు ఉన్నావా? లేవు. సో నువ్వు రక్షణలో లేవు. వెల్కమ్ టు ద చిన్నరాజ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీరు ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంచెం వాక్యం వినండి ప్లీజ్. స్టే ఫర్ సమ్ టైమ్, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ గాడ్. ఐ విల్ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ. నాకన్నా ఎక్కువ యేసు ప్రభు సంతోషపడతారు.
కొంచెం ఒక 5-10 నిమిషాలు వాక్యం వినండి బ్రదర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో యేసుక్రీస్తుని సైమన్ అయిన ప్రధాన యాజకుడు సాక్ష్యం పలుకుతున్నాడు, ఇదిగో యేసువే రక్షణ, అన్యులకు ఇతను మార్గదర్శిగా ఉంటాడు. నీ ప్రజలకు ఇజ్రాయేలుకు మహిమను చేకూర్చు. ఈ ప్రజలకు, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు మహిమ కలుగు. ఏందమ్మది? మహిమను చేకూర్చు వెలుగు. వెలుగు. యేసే ఈ లోకానికి వెలుగు అని అన్నాడు. ఎందుకంటే ప్రవసనానికి తీసుకువెళ్ళబడ్డ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు, దావీదు వంశస్థులు అందరూ కూడా చీకట్లో ఉన్నారు, బందీలుగా ఉన్నారు, స్వస్థత లేని అనారోగ్యులుగా ఉన్నారు, డబ్బులు సంపాదించే పాపుల్లా ఉన్నారు, వ్యభిచార చేసే స్త్రీలా ఉన్నారు, మాట రాని దయ్యముతో వేధించబడుతున్న కొంచెంమంది బిడ్డలు ఉన్నారు, దొంగతనాలు లాంటి బరాబస్ లాంటి దొంగలు ఉన్నారు, క్రైప్రస్ లాంటి దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచే సేవకులు ఉన్నారు. దేవుని ఆలయాన్ని 3 రోజుల్లో పడగొట్టి కట్టేంత శక్తిని రక్షకుడు ముందు ఆ ఆలయాన్ని అపవిత్రం చేసేవారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ చీకట్లోనే ఉన్నారు. ఈ చీకట్లో ఉన్న వారి అందరికీ నా యేసువే రక్షకుడు, ఈయన వల్లనే సాధ్యం. అందుకే ఆయన చూపు లేని వాడికి చూపుడు ఇచ్చాడు. 30 సంవత్సరాలు పడకలో పడి ఉన్న వారిని 30 సెకండ్లో పైకి లేపాడు. మరణించిన లాజరస్ని తిరిగి లేచేలా చేశాడు. మరియా మార్తను మార్చుకున్నాడు. సమరయ స్త్రీలను మార్చేశాడు. లాజరస్ని పేరు పెట్టి పిలిచాడు, జకరియాను పేరు పెట్టి పిలిచాడు, సుంకరి వడ్డీ వ్యాపారం చేసే సుంకరిని పేరు పెట్టి పిలిచాడు. 12 మంది బిడ్డలను సేవకు పంపించాడు. 70 మందిని చేశాడు. పాపు ఇంటిన దకోసి ఇంటికి వెళ్ళి నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చిందని చెప్పాడు. సైమన్ అత్తగారింటికి వెళ్ళి చిన్నారి బిడ్డను లేపాడు. రాజు నీ బిడ్డను చూడకముందే స్వస్థపరిచాడు. ఎవరెవరు బంధింపబడ్డారో వారందరినీ నా యేసు విడిపించాడు. ఎవరెవరు కదలింపలేని పడకలో పడి ఉన్న వారిని పైకి లేపాడు. తన నోటి నుండి వచ్చే ఉమ్మిని కింద ఉమ్మి మట్టితో తీసి మళ్ళీ చూపు లేని వాడికి చూపుని ఇచ్చాడు. అనారోగ్యాన్ని విడిపించారు. చీకట్లు ఉన్న వారికి వెలుతురై నిలబడ్డాడు. యేసుక్రీస్తు వచ్చిన కార్యాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు. రక్షకుడు అని పేరుని సాధీనకం చేసుకున్నాడు. తన తండ్రి చిత్తము తప్ప ఏ చిత్తము ఎరగని యేసు రక్షణ గురించి పనిచేశాడు. ప్రభు యెహోవా తండ్రి సృష్టించిన ఈ ప్రపంచం పాపంలో పడిపోకుండగా రక్షణ మాయంలో నడిపించాడు. రక్షణ మార్గంలో నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ రక్షణ గురించి తన ప్రాణాలనే అర్పించాడు. దేవుడు అబ్రహాముని పరీక్షించాడు. నీ బిడ్డను నాకు బలి ఇస్తావా అని. ఎన్నో అధ్యాయం? వాలంటీనా. ఎక్కడ దేవుడు అబ్రహాంని తన కుమారుడు ఈసాకు బలి ఇవ్వమని అన్నాడు? ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం, Genesis 22. అంటే నాకు గుర్తుంది, వాళ్ళు నా చేతికి ప్రజల గురించి గుర్తుందా లేదా అని. అయ్యో బ్రదర్ ఏంటి వాక్యం రాదా డౌట్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు ఏంటని కాదు. ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో అడిగాడు. ఎప్పుడైతే అబ్రహాం తన బిడ్డని చంపడానికి వచ్చాడో పరలోక దేవతతో ఆపించేసి అక్కడే చిక్కుకుని ఉన్న ఒక గొర్రెపిల్లను బలిగా మార్చి ఈసాకును తప్పించి గొర్రెపిల్లను బలిగా ఇచ్చాడు. అబ్రహాము పైన అయినా దేవుడు కనికరం చూయించుకున్నాడేమో కానీ యెహోవా తండ్రి తన మీద తను కనికరం చూయించుకోలేదు. ఈ ప్రపంచం గురించి తన ఏకైక కుమారుణ్ణి లోకములో 600 మంది సైనికులు 600 కొరడాతో కొడుతూ ఉంటే పరలోకం నుంచి చూస్తూ ఉన్నాడు. ఒంట్లో ఉన్న 6 లీటర్ల రక్తం ఆయన ధారపోస్తూ ఉంటే పరలోక సింహాసనం మీద తలను కింద ఉంచుకొని అలా మౌనంగా లోకం వైపు చూస్తున్నాడు నా యెహోవా తండ్రి. 53 ముళ్ళులు యేసయ్య తలకు గుచ్చుకుంటే పరలోకం నుంచి కిరీటమే ఇచ్చాను నా కొడుకుని ఆనందపడ్డాడు. యేసుక్రీస్తు నడుస్తూ ఉంటే తన కాళ్ళకు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే
పరలోకంలో ఆయన గట్టిగా అరిచాడు, బిడ్డా భూలోకంలో నా గురించి నువ్వు ముళ్ళ పాలయ్యావా? నా ప్రజలకు రక్షణ ఇవ్వటకు నీవు రక్షణను, నీ తండ్రి అయిన యెహోవా రక్షణను కోల్పోతున్నావా అని పరలోకంలో కూర్చొని ఏడ్చాడు. ఇది కాదా యెహోవా తండ్రి ఈ లోకానికి ఇచ్చిన రక్షణ? ఇది కాదా యెహోవా తండ్రి దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొని మనల్ని కాపాడడానికి వచ్చిన రక్షణ? ఇది కాదా యెహోవా తండ్రి నిన్ను నన్ను ప్రేమించి విధానాన్ని బట్టి మనల్ని కాపాడడానికి తన ఏకైక కుమారుణ్ణి 3 సార్లు పడేసి 3 సార్లు పైకి లేపి నిలబెట్టించాడే? ఇది కాదా యెహోవా తండ్రి రక్షణ అని అడుగుతున్నా ఈరోజు. ఇటువంటి రక్షణ దాయకమైన యేసుక్రీస్తు గురించి ఏమీ తెలియక క్రిస్మస్ అనగానే స్టార్ బయట కట్టుకుని ఇంట్లో బీరు బాటిల్ కట్టుకుని తాగి తిని పండుగ పేరిట జలసాలు చేసే క్రైస్తవులకు రక్షణ ఎలా వస్తుంది? ప్రభుని మెప్పించలేని వాడు రక్షణ దాయకంలో లేడు. యేసుని అంగీకరించని వాడు రక్షణ లేడు. అందుకే అనారోగ్యము, దరిద్రము, అప్పులు, గొడవలు, పంచాతులు దీంతోనూ సావాసం చేస్తున్నావు. యేసుని తెలుసుకో ముందు. ఆయన ఇచ్చు రక్షణ నీకు ఎంత అమూల్యమైనది, ఎంత విలువైనది తెలుసుకో నువ్వు ముందు. అది విడిచిపెట్టి తాగామా, తిన్నామా, పెళ్లి చేసుకున్నామా, పిల్లల్ని కన్నామా, వాళ్ళని సెటిల్ చేసామా, చచ్చామా, పరలోకానికి పోయామా, నరకానికి పోయామా, తెలియని కన్ఫ్యూజన్ బుర్రతో నువ్వు జీవిస్తున్నావో మానవా, మేలుకొలుపుకో. రక్షణలో ఉన్నావు నువ్వు. ప్రభు యేసుని అంగీకరించావు. క్రైస్తవుడు, కథోలికని సర్గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నావే, ఆ క్రైస్తవుని గురించి నీకు తెలుసా? ఆ క్రీస్తుని రక్షణ గురించి నీకు తెలుసా? ఆయన లోకానికి రక్షణ ఇవ్వడానికి వచ్చాయని కనీసం లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో రక్షణ మాట రాయబడిందని నీకు తెలుసా? అప్పుడు ఇవి ఏమి తెలియని నువ్వు ఏం క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నావు? ఏం తెలియని నువ్వు ఏం క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నావు? పనికిరాని క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ అంటే అర్థం ఉండాలి. క్రీస్తుని గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి. క్రీస్తుని రక్షణలో ఉండాలి. అప్పుడే నిజమైన క్రిస్మస్. 25 వచ్చింది అంటే 15th నుంచే స్టార్ పెట్టాలి. 20కి షాపింగ్ చేయాలి, 25కి వండింది తినాలి, 27, 28కు తిన్నదంతా కక్కాలి. ఇది క్రిస్మస్. ఏ లోకంలో ఉన్నాం? ఇలా అలా ఇంకెంతమంది ప్రవక్తలు చెప్పారో వాళ్ళ మాటని వినలేరు, నా మాట ఏం వింటారంటారా? ఏమో వినవచ్చు. ప్రభులను కూర్చోబెట్టి ఇవన్నీ మాట్లాడిస్తున్నా అంటే ఖచ్చితంగా వినేలా చేస్తారు. దైవజనమా, క్రిస్మస్ అంటే రక్షణ. యు ఆర్ క్రిస్మస్, యు ఆర్ రిసీవింగ్ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ టు యూ. నువ్వు రక్షకుణ్ణి స్వీకరిస్తున్నావు, ఆ రక్షణను స్వీకరిస్తున్నావు. క్రిస్మస్ అంటే సాల్వేషన్. నువ్వు రక్షింపబడుతున్నావు ఆయన ఒప్పుకొని, ఆయన అంగీకరించి. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 6వ వచనం, జాన్స్ గాస్పెల్ 14:6. యేసుక్రీస్తు ఇంకో మాట అన్నాడు. జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 14:6. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 6వ వచనం. అందుకు యేసు, నేనే మార్గము. అందుకే యేసు అన్నాడు, నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, జీవము, నేనే జీవము కూడా. నా మూలమున తప్ప, నా మూలము అనగా నా ద్వారా తప్ప ఎవడు తండ్రి వద్దకు రాలేడు. యెహోవా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే, నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ముందు నువ్వు యేసును ఒప్పుకొని ఉండాలి. అప్పుడే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు. ఇంత వెళ్ళవు. ఇప్పుడు 40 ప్రవక్తలు పాత నిబంధనలో ఎవరు చెప్పలేదు, నేను యేషయా, నేను ప్రవక్తను, నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తేనే పరలోకానికి పోతావు అని యేషయా చెప్పలా. జెరమయా, నేను ప్రవక్తను, నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తేనే నా ద్వారా పరలోకానికి పోతావు అని చెప్పలా. ఎజికేలు, నేను ప్రవక్తను, నా దగ్గరకు వస్తే నా ద్వారా పరలోకానికి పోతావని చెప్పలా. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే నువ్వు తండ్రిని యెహోవా దగ్గరికి వెళ్తావు. ఇప్పుడు మీరు అనవచ్చు, ఇప్పుడు చాలామంది వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ యేసుక్రీస్తుని ఒప్పుకోతే పరలోకానికి పోరా అని మీరు అడగవచ్చు. ఇప్పుడు నా ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, పలానా హైందవు, పలానా సిక్, పలానా బుద్ధిస్ట్,
లేదా పలానా ఇంకో జాతులకు వారు. వాడు యేసుక్రీస్తుని ఒప్పుకోకపోతే పరలోకానికి పోరా అని మీరు అడగవచ్చు. దానికి సమాధానం ఉంది, పోరు. ఒకవేళ పోయినా అక్కడ ప్రభుని ఒప్పుకోవాలి. ఒప్పుకోకపోతే నువ్వు పోలేవు. ఒక పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాల పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం. ఆ పుణ్యక్షేత్రం గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. కాకపోతే ఆ పుణ్యక్షేత్రం దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళినా, క్రైస్తవులు వెళ్ళినా, ముస్లిమ్స్ వెళ్ళినా, వేరే ఏ మతం వారు అక్కడికి వెళ్ళినా, ఆ దేవుని దర్శించడానికి ముందు, ఆ దేవుని దగ్గర వెళ్ళడానికి ముందు కింద ఒక నోట్బుక్లో రాయాలి. ఏమని? మేము ఫలానా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాం, ఈయన వల్ల మాకు మేలు జరిగింది, అందుకే మేము ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి వచ్చామని రాసిచ్చినాకనే అక్కడికి వెళ్ళాలి. అది వాళ్ళ రూల్, మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ఏ క్రైస్తవ చర్చ్ కానీ, ఏ సంఘం కానీ, మినిస్ట్రీస్ కానీ, చర్చెస్ కానీ, ప్రొటెస్టెంట్ అయినా రోమన్ క్యాథలిక్ అయినా, మన చర్చెస్లో రూల్స్ లేవు. మనం వాళ్ళ చర్చ్లోకి రావాలి అంటే, ఒక హైందవ సోదరుడు, ఒక ముస్లిం సోదరుడు, ఇంకా వేరే ఏమైనా రావాలంటే మనం రాయించుకోం వాళ్ళతో. నువ్వు ప్రభు యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నావు, అందుకే చర్చ్లోకి వస్తావని రాయించాం మనం వాళ్ళతో. ఎందుకో తెలుసా? సైమన్ చెప్పిన మాట, అన్యులకు కూడా యేసుక్రీస్తు మార్గదర్శిగా ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తే మార్గం, సత్యం, జీవం. ఆయన యందే తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తారు. పుస్తకంలో నేను విశ్వాసిని అని రాసుకుంటే సరిపోదు, జీవగల పుస్తకంలో నీ పేరు రాయబడాలి. భూలోకంలో మూలకు పారేసే పుస్తకంలో కాదు నాన్న, పరలోకంలో జీవ పుస్తకంలో నీ పేరు రాయబడాలి. మరి మోషేకి జీవ పుస్తకంలో పేరు రాయబడింది అదే సిస్టర్? ఏ అధ్యాయం చెప్తారా? తీయండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. జీవగల పుస్తకంలో నీ పేరు రాయబడి ఉండాలి. ఎక్కడో ఉన్న మూలకు పడేవేతున్న పుస్తకంలో కాదు. గిన్నీస్ బుక్లోని పేరు ఉండవద్దు, లిమ్కా రికార్డ్స్ బుక్లోని పేరు ఉండవద్దు. పరలోకమైన పుస్తకంలో నీ పేరు రాయబడాలి. అలా అయితేనే నువ్వు రక్షణ దాయకుడివి. ఇక్కడ ఇంకో విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, చాలామంది అనుకుంటారు యేసుక్రీస్తుని ఒప్పుకోలేదని. చాలామంది యేసుక్రీస్తుని ఒప్పుకున్నారు. నన్ను అడిగితే యావత్ భూ ప్రపంచంలో 95% యేసుని ఒప్పుకున్నారు. ఆలయం, చర్చ్ ముందు వెళ్ళే ఏ మతస్థుడైనా సరే దండం పెట్టుకుంటాడు. వచ్చి రాని పితాపుత్ర వేస్తాడు, వచ్చి రాని ఇట్లా వేస్తాడు, ఇట్లా వేస్తాడు, వచ్చి రాని పితాపుత్రుడు వేస్తాడు. అంటే వాడి మనసులో ప్రభు ఉన్నాడు. వాడు దండం పెట్టుకుంటాడు, యేసయ్యా నేను వెళ్తున్నా చూడండి, కాపాడు. చాలామంది, ముఖ్యంగా చాలామంది విశ్వాసులు ఉంటారు, కొంచెమంది వేరే మతస్థులు, మన సహోదరులు, వాళ్ళు చిన్న ఫొటోస్ పెట్టుకుంటారు జోబులో. మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ దేవుని, వాళ్ళ మొక్కను బయటికి వెళ్తారు, బాగానే, మంచిదే, వెరీ గుడ్. వాళ్ళ విశ్వాసం ఉండాలి. దాంతోపాటు మన యేసులో ఫోటో తీసుకొని, యేసయ్యా నేను పోతున్నా, చూసుకొని ఉండు అంటారు. కొంచెమంది తాగుబోతులు ఉంటారు, పచ్చి తాగుబోతులు, రాత్రంతా ఫుల్ తాగుతారు. మార్నింగ్ లేచిన మాత్రం ఆయిల్ తీసుకొని ఈ ఏలుతో ఇట్లా, ఈ ఏలుతో ఇట్లా, ఈ ఏలుతో పెట్టుకొని పోతారు. వాళ్ళ మనసులో కొంచెం విశ్వాసమైనా ఉంది. ఆ విశ్వాసం యేసు వలనే ఉంది. కాబట్టి ఆయనే రక్షకుడు, ఆయన తప్ప రక్షణ లేదు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనం, మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 7:21. ఇప్పుడు మన క్రైస్తవుల కథోలికుల గురించి మనం కాసేపు మాట్లాడుకుంటే కనుక, ప్రతి క్రైస్తవుడు, ప్రతి కథోలిక్ దేవుడి ముందు నిలబడి ప్రభా 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 యేసు యేసు హల్లెలూయా హల్లెలూయా అరుస్తూ ఉంటాడు. అరవాలి, ప్రభుని స్తుతిస్తున్నాడు. కానీ ఏమి లాభం? యేసయ్య ఏమన్నాడు తెలుసా? మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనం, కొంచెం దగ్గరకు వచ్చి బిగ్గరగా చదువమ్మా, దగ్గరికి వచ్చి బిగ్గరగా చదువు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనము, ప్రభు ప్రభు అను నన్ను, ప్రభు ప్రభు అనువారలా అను నన్ను సంబోధించరు ప్రతివాడు పరలోకాని రాజ్యానికి రాలేడు. నన్ను ప్రభువా 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 అని గొంతు దించి అర్చడంతా పరలోకానికి రారు. మరొక పని చేస్తేనే పరలోకానికి వస్తారు. ఏంటో తెలుసా? అది
కానీ పరలోకమందలి నా తండ్రి యెహోవా ఒక చిత్తాన్ని నెరవేర్చువాడు మాత్రమే పరలోకానికి వస్తాడు. A person who calls God, Jesus, hallelujah, praise the Lord, all these people will not enter into the kingdom of God. A person who works for God the Yahweh and proclaims His good news and walks and follows Him, he will have the salvation and he will come to the kingdom of God. ప్రభువా ప్రభు అనువాడల్లా పరలోకానికి రాడు. ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చువాడు మాత్రమే పరలోకానికి వస్తాడు. ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలంటే యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే యేసయ్యే మార్గము, సత్యము, జీవము. ఆయన ద్వారా మాత్రమే యేసు దగ్గరికి వెళ్తాం. ఆయన లేకపోతే నువ్వు యెహోవా తండ్రికి దగ్గరికి వెళ్ళలేవు. అదే మనం చూసిన యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం. John's Gospel, chapter 5, verse 24. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 24వ వచనము. నా మాటలను ఆలకించి ఎవరైతే నా మాటను వింటారో, నన్ను పంపిన నా తండ్రిని యెహోవాను విశ్వసించువాడు నమ్ముతారో నిత్య జీవం పొందును. వాడే నిత్య జీవము పొందెదను. నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. నేను ఇది మీకు నిత్యముగా కంఠాబద్ధముగా 101% చెప్తున్నా. నన్ను నమ్మినవాడు, నా తండ్రిని నమ్మినవాడు మాత్రమే రక్షణలో ఉంటాడు. మా ఇద్దరిని నమ్మకపోతే వాడికి రక్షణ లేదు. నమ్మినా నటించే వారికి అసలే రక్షణ లేదు. నటిస్తారు కొంచెంమంది, ఓ జీసస్ ఇస్ మై లైఫ్, జీసస్ ఇస్ మై దిస్, జీసస్ ఇస్ మై దట్, జీసస్ సో ఇన్ మై లైఫ్, బట్ ఐ డోంట్ వర్క్ ఫర్ జీసస్. I don't preach. I don't read Bible. Only say one half Father 3 Amen and close the matter. Yes, who is Jesus? I know he born on December 25th. He died on the East. Good Friday. He resurrected on Easter. This only I know about Jesus. Why Jesus came into the world? What was his purpose? How many miracles he performed? How many souls have been saved by him? How he died? The people who don't know the 4 Gospels are unfit to be called a believer of Christ. 4 సువార్తలు తెలియలేని ఏ క్రైస్తవుడన్నా క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోవడానికి అర్హుతుడు కాదు అని బ్రదర్ రాజు చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ కాల్ మీ, ఐ టాక్ టు యూ. ఈ విషయంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయి. ఇప్పుడు ఏమన్నా క్రైస్తవుని దగ్గర పోయి నువ్వు క్రైస్తవుని కావంటే ఏమన్నాడు? దిమాగిట ఖరాబ్ అయిందా, పిచ్చి లేచిందా, నేను క్రైస్తుడు కాకపోవడం ఏంది? నా ఎన్న క్రిస్తు ఆవాదించు నీ ఆర్రా. నన్ను ఎవ్రీ సండే చర్చికి పోరే, నల్లమ వాంగ నాటనేటి నా క్రిస్తువే ఏదో జోమాల పోటు ఇంక బైబిల్ పుట్టి ఇంక పార్ నా క్రిస్తువత. ఫాదర్ అబ్జెక్షన్ పనిలే, ఫాదర్ బాప్టిజం కుడతా, ఫాదర్ ఫస్ట్ లేకమైన కుడతా, ఫాదర్ కలైనా కుడతా. నీ ఎప్పుడు అయినా మంది క్రిస్తువు ఆవాదించడువే? నువ్వైనా క్రైస్తుడు కాదంటావు. ఫాదర్ నాకు బాప్టిజం ఇచ్చిండు, ఫాదర్ నాకు ఫస్ట్ రికమెండ్ ఇచ్చిండు, ఫాదర్ నాకు పెళ్లి కూడా ఇచ్చిండు, నేను క్రైస్తుడు కాదా? నువ్వెళ్ళే చెప్తావురా? అయ్యా నేను చెప్పట్లేదండి, వాక్యం చెప్తుంది. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, ఆయన వాక్యం నీలో లేకపోతే నువ్వు క్రైస్తుడు కాదట. నేను చెప్తానే మాట ఇది. యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఆయన వాక్యాన్ని నేను బోధిస్తున్నానయ్యా. నేను చెప్తున్న మాట అది. స్వయంగా ఏ యేసు గురించి, ఏ యేసుక్రీస్తుని ఒప్పుకున్నవాడు నువ్వే అంటే, నీలో యేసువే లేనప్పుడు నువ్వు యేసుక్రీస్తు బిడ్డ ఎలా అవుతావు? Empty box makes lots of sound. Empty vessels makes lot of sound. Am I right? It's a right proverb, no? A empty vessel makes lots of noise. ఒక ప్లేట్ని కింద పడితే పట 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 కొట్టుకుంటుంది. అందులో ఏం లేదు కాబట్టి ఖాళీ ప్లేట్ కదా, అది కొట్టుకుంటుంది. యేసు లేనివాడు, యేసు ప్రభులో లేనివాడు వృద్ధమైన మాటలన్నీ వాగుతూ ఉంటాడు, అరుస్తూ ఉంటాడు, గొడవకొస్తాడు. యేసు ప్రభులో ఉన్నవాడు సమాధానంతో సమాధానం చెప్తాడు, ప్రేమతో సమాధానం చెప్తాడు. అది నిండుగా ఉన్న ఒక ప్లేట్ కింద పడిపోతే సప్పుడే రాదు, ఒకటే చపట్టు అంటుంది. ఎందుకంటే బరువు ఉంది కాబట్టి కూర్చుండిపోతుంది. యేసు ప్రభు గురించి తెలిసినవన్నీ కాబట్టే అంత ఓపికతో అంత ఆవేశంతో కూడా చెప్తున్నా. ప్రభుని రక్షణ పొందలేని వాడు ప్రభు యేసుక్రీస్తుకు చెందని వాడు కాదు.
ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చని వాడు, యేసుక్రీస్తు మాటల్ని పాటించని వాడు క్రైస్తవుడే కాదు, నామకరణ క్రైస్తవుడు. ఐ కాల్ దెమ్ నేమ్డ్ క్రిస్టియన్స్. You go to church, you fast, you sing, you praise, you perform mass, you do anything, but no use when there is no word of God in your life. When there is no 4 gospels in your life, you are useless as a Christian. ఈ లైవ్ అయినాక చాలామంది నేను తిడతారు, నాకు తెలుసు, పర్వాలేదు, యేసుని నామములో తిట్టండి, కానీ సత్యం ఇదే. అందుకే మనం చూస్తున్నాం అపోస్తుల కార్యము 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం. యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 4 verse 12. అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 12వ వచనము. ఆయన యందు తప్ప వేరొకని యందు రక్షణము లేదు, ఏలన ఆకాశము కింద రక్షణ కలిగించు నామము వేరొకనికి ఇవ్వలేదు అని వారికి సమాధానం ఇచ్చెను. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారో తెలుసా? పౌలు గారు చెప్పలేదు, పేతురు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. పేతురు, యోహాను చెప్తున్నాడు ఈ మాట. ఏమని? రక్షణ కేవలం యేసుక్రీస్తు వలనే. ఏ పేతురు అంటారు? యేసుక్రీస్తుని 3 సార్లు నాకు తెలియదు అన్న అదే పేతురే. యేసుక్రీస్తు మరణించిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు సేవను వదిలేసి సముద్రం ఒడ్డున వెళ్ళి చేపలు పట్టుకుని నగ్నంగా సముద్రంలో దూకివేయబడ్డ పేతురు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. ఏమని? రక్షణ కేవలం ఒక్క వ్యక్తి వల్లనే కలుగుతుంది, ఆయన యేసు ప్రభు. చదవమా మళ్ళీ అది. యేసు యందున తప్ప వేరే ఒక్కని యందు రక్షణ అనేదే లేదు. యేసుక్రీస్తు వల్లనే రక్షణ. ఆయనని స్వస్థపరచగలడు, ఆయన నీ కుటుంబంలో సమాధానం తీసుకురాగలడు, ఆయన నీ కుటుంబంలో తాగుబోతున్న భర్తను మార్చగలడు, ఆయన నీ తిరుగుబోతు అమ్మాయిని మార్చగలడు, ఆయన నీ భర్తను మార్చగలడు, ఆయన నీ భార్యను సరిదిద్దగలడు, ఆయన నీకు బిడ్డల్ని కలిగించగలడు, ఆయన ఆ బిడ్డల్ని పెంచగలడు. యేసుక్రీస్తే నీ కుటుంబాన్ని నడిపించగలడు సమాధానంతో. ఆయన తప్ప ఇంకెవరు ఆ కార్యము చేయలేరు. Only Jesus can save your life. Only Jesus can save your family. Only Jesus can give you salvation. Except Jesus, there is no salvation in your life. You are not saved. You are not saved. You are in a danger zone. Of course, if you are not in a saving mode, if you are not in a saving category, then you are called in a danger category. You are in a danger zone if you are not in a safe zone. So salvation is important. Christmas is a feast of salvation. క్రిస్మస్ అంటే రక్షణ పండుగ. నువ్వు ప్రభులో రక్షింపబడు. ఆయన లోకానికి రక్షించడానికి వచ్చాడు. ఆ బాలయేసుని ఎత్తుకున్నామంటే రక్షణను ఎత్తుకున్నావు. నీ కుటుంబానికి ఆయన రక్షణ. అందుకే మనం చూస్తున్నాం 2 తిమోతికి రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 9వ వచనం. We see 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 తిమోతికి రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 9వ వచనము. మనము చేసిన ఈ కార్యములకు గాను అనుగ్రహము పరిపూర్ణముకు గాను తన సొంత ఉద్దేశముతోనే ఆయన మనలను రక్షించి పరిశుద్ధుడైన పిలుపుతో మనలను పిలిచెను. యేసు ప్రభులో రక్షింపబడ్డవారు మాత్రమే యెహోవా తండ్రి ద్వారా పిలుపును అందుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను క్రైస్తవుని, పుట్టు క్రైస్తవుని. నేను చేయని విగ్రహారాధన లేదు. నెత్తి మీద ఒక విగ్రహం, సంకలో ఒక విగ్రహం వేసుకొని తిరిగిన. ప్రభు నన్ను రక్షించి నన్ను ఆయన రక్షణ దాయకంలో నడిపించాడు. కాబట్టి ఏ ప్రభుని నేను ధిక్కరించానో అదే ప్రభుని సేవిస్తున్నా. నీ యేసు ఏం చేస్తాడు రా బాయ్? సిలువలో వేలాడబడ్డాడు. అదే మావాడైతే ఒక బాణం విసిరితే చాలు, పాములు వస్తాయి, నీరు వస్తుంది, నిప్పు వస్తుంది, ఎలుకలు వస్తాయి, సింహాలు వస్తాయి, భూకంపాలు వస్తాయి అని చెప్పిన వాడిని. హృదయానికి ఒకే గాయం ఇచ్చాడు దేవుడు. ఆ ఒక్క గాయంతో రక్షణ పొందుతున్నాడు. రక్షణ పొందిన వాడు ఇలా అరుస్తూ వాక్యాలు బోధిస్తుంటాడు. రక్షణ పొందిన వారు కాల్చలు ముడుచుకొని ఇంట్లో కూర్చోను, నాకు రక్షణ వచ్చిందా. హల్లెలూయా, 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకే మనం చూస్తున్నాం తితీసు 2వ అధ్యాయము 11-12 వచనం. తిమోతికి తర్వాతనే ఉంటుంది తితీసు. పౌలు గారు తితీసులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 11-12 వచనం చదవమ్మా. తితీయుకు
రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం 12వ వచనం. సర్వ మానవాళికి సర్వము ఎరిగిన మనుషులకు, ఈ లోకంలో మనుషులకు సర్వ మానవాళికి రక్షణకై దేవుని కృప ప్రత్యక్షమాయను. దేవుని కృప ప్రత్యక్షమాయను. యేసుక్రీస్తే కృప, యేసుక్రీస్తే మహిమ. ఆయన ప్రత్యక్షమైన పరోక్షంగా మన మధ్యలో వచ్చాడు. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నీకు కృప లభిస్తుంది. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నీకు మహిమ లభిస్తుంది. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నీకు సమస్తము సర్వము లభిస్తుంది. ఆయన లేకపోతే ఈ లోకంలో ఎవడనూ లేడు. ఆయన లేకపోతే ఈ లోకంలో రక్షణే లేదు. అందుకే మనం చూస్తాం లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం. యేసుక్రీస్తు మళ్ళీ ఒక మాట చెప్పాడు. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయము 9వ వచనం 10వ వచనము. అందుకు యేసు, నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది. నేడు నీ ఇంటికి, ఆ రోజు ఆ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది. ఏలనా ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే. జకాసు అనే ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు. తెలుగులో ఒకసారి 19వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదవమ్మా. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 1వ వచనము. యేసు ఎరికో పట్టణమునకు ప్రవేశించిన దాని గుంట వెళ్ళుచుండెను. అక్కడ సుంకరీలలో ప్రముఖుడు జనకాయ అను పేరు. తెలుగులో జనకాయ అంటారు, ఇంగ్లీష్లో జకాసు అంటారు. జకాస్. ఎప్పుడైతే యేసు జెరికో పట్టణానికి వెళ్ళాడు, బెత్లెహేము నుండి జెరికో పట్టణానికి తన సేవలో వెళుతున్నప్పుడు ఈ సుంకరి వడ్డీ వ్యాపారం చేసేవాడు. వారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా యేసుక్రీస్తుని చూసి అన్నారు, అయ్యో ఈ దైవ కుమారుడు పాపి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు, పాపి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు, పాపి ఇంటికి వెళుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే యేసయ్య ఆ ఇంటిలోకి వెళ్ళాడు, ఆయన చెప్పిన మాట ఏమనగా 8వ వచనం చదవమ్మా. జక్కయ్య నిలుచుండి యేసుతో, ప్రభు, నేను నా ఆస్తిలో సగము పేదలకు దానము చేస్తాను. జకాసు అన్నాడు, ప్రభు నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చావు కాబట్టి నా ఆస్తిలో సగం ఆస్తి నేను పేదలకు పనిచేస్తాను. చాలా తక్కువ మంది చెప్తారు ఈ మాట. సగం ఆస్తి పక్కన పెట్టు. ఈ క్రిస్మస్కి ఎవరికైనా ఒక షర్ట్ ఒక ప్యాంటు కొని, 200 షర్టు 200 ప్యాంటు కొని, షర్ట్ ప్యాంట్ ఎందుకయ్యా, ఈ క్రిస్మస్కి కుదిరితే పక్క క్రిస్టియన్ బ్రదర్కి ఒక బైబిల్ కొని. మన భార్య అడుగుతుందన్నమాట, ఎదురింటి వారిని అడుగుతుంది, మీ ఇంట్లో పలహారాలు చేస్తున్నారా ఈ క్రిస్మస్కి అన్నదే. చేస్తున్నామే, ఏం చేయాలా, పలహారాలకే 6,000 రూపాయలు అవుతుంది. గరిజలు చేయాలా, మురుకులు చేయాలా, అరిసెలు చేయాలా, రోజ్ కేక్, క్రిస్మస్కి రోజ్ కేక్ ముందు చేయాలా, కేక్ ఆడియాలా, 6,500 పలహారాలకే పోతున్నది. ఒక 1,000 రూపాయలు క్రిస్మస్ డెకరేషన్, 7,000 అయిపోయింది. ఈ క్రిస్మస్ రాగానే ఇది ఒక ఖర్చబ్బా. ఎవడు పెట్టమన్నాడు 7,000 నువ్వే ఖర్చు పెట్టి నువ్వే తింటావు. యేసుప్రభు వచ్చి ఒక మురుకు కూడా ముట్టుకోడు, ఒక రోజ్ కేక్ కూడా తిన్నాడు. నువ్వు కోసిన కేకులో ఆయన రుచి కూడా చూడదాన్ని. ఎవడు పెట్టమన్నాడు 7,000 రూపాయలు? 200 పెట్టి ఒక బైబిల్ కొని సంవత్సరం పొడుగునా వాడు బైబిల్ని చదివి దేవుణ్ణి స్వీకరిస్తాడు. ఈ బోధన నేను 5 సంవత్సరాలు చేస్తున్నా. ప్రతి క్రిస్మస్కి ఆ బోధన లేదు, కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈరోజు నేను చెప్పొద్దని ఎంత ప్రయత్నించినా ఈ బోధన దేవుడు అది చెప్పించాడు. ప్రతి క్రైస్తవుని చేత క్రిస్మస్ అనగానే ఒక బైబిల్ కొనివ్వండి ఎవరికైనా అంటే, బైబిలే కాదు 250 రూపాయలు ఎప్పుడైనా కొనియచ్చు. క్రిస్మస్ సూట్ ఉండాలి, 2,500 పెట్టి 250 బైబిల్ వద్దు, 2,000 సూట్ కావాలి. సూట్ వేస్తే నేను క్రిస్టియన్, సూట్ వేస్తే చర్చ్లో నాకు పర్మిషన్ ఇస్తారు, రానివ్వరు. 5 years అయిపోయింది, ఒక్కరో ఇద్దరో ముగ్గురో ఇచ్చారు అంతే, దాంతో ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి. క్రిస్మస్ అంటే నువ్వు ఏం వండుకొని తింటున్నావు, నువ్వు ఏం ధరిస్తున్నావు, ఎంతసేపు తాగినావు, ఎంతసేపు పన్నవని కాదు, ప్రభుని ప్రపంచానికి అందించావా లేదా అనేది ప్రధానమైన విషయం. ఆయన రక్షణ, ఈ బైబిల్ యేసుని రక్షణ. అందుకే యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదివాం కదా, వాక్కు ఎవరిలో ఉంటుందో వాళ్ళు యేసయ్య ఉంటాడు. వాళ్ళు యేసయ్య ఉంటే వాడు రక్షణలో ఉంటాడు, లేదా ఉండడు. క్రిస్మస్ ఇస్ నాట్
a crib, a star, a dinner, or some cookies and cakes. Christmas is salvation. Christmas is word. Christmas is Christ. Christmas is heavenly festival. కావున దైవ జనమా, యేసుని బిడ్డలారా, లూకాసు సువార్త 19వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదవమ్మా. అప్పుడు బైబిల్ ముడి చేసినావు తల్లి. వెరీ గుడ్ అమ్మా. 6:30 అయింది బైబిల్. 1 అవర్ అన్నారు కదా బ్రదర్ లైవ్. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 10వ వచనం. మనిషి కుమారుడు యేసుక్రీస్తుతోనే తప్పిపోయిన ప్రతిదాన్ని వెతికి రక్షించాడు. వెతికి రక్షిస్తాడు. మరి కుటుంబంలో ఏమేమి తప్పిపోయింది నీ జీవితంలో? నీ కుటుంబంలో ఏమేమి తప్పిపోయింది తెలుసా? ముందుగా సమాధానం తప్పిపోయింది. సమాధానం లేదు నీ కుటుంబంలో. రెండవది, యేసుని తప్పించేశావు నువ్వు. యేసు ప్రభు లేడు. యేసు ప్రభు లేడు, రక్షణ లేదు. క్రిస్మస్ క్రిబ్లో బేబీ జీసస్ ఉన్నారు ఆయన. బేబీ జీసస్ రూపంలో 11 days 12 days ఉంటాడు. దాంతో జీవితంలో యేసుక్రీస్తు లేడు. దైవ జనమా, క్రిస్తుని సంగమా, అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, తప్పిపోయిన ప్రతి గొర్రె పిల్లను నేను వెదకి తీసుకొచ్చుకుంటా. వీళ్ళు నా పిల్లలు. తప్పిపోయిన ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబం, తప్పిపోయిన ప్రతి క్రిస్తుని ఆత్మ, క్రైస్తవుల ఆత్మ ప్రభు చెంతకు చేరాలి. అంటే వాక్కు వాళ్ళు ఉండాలి. వాక్కు ఉంటేనే యేసయ్య ఉంటారు. వెదకి రక్షించుటకై వచ్చి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పాను. యేసు యెరూషలేము సమీపించుచుండవలసిన పరలోక రాజ్యము వెంటనే ఆవరింపనున్నది. ప్రజలు తలంచుచుంట వలన ప్రజలు వినుచుండగా యేసు వారికి ఒక ఉపమానము చెప్పాను. యేసు ఇటులా చెప్పనారంభించాను. గొప్ప వంశస్థుడు ఒకడు రాజ్యము సంపాదించుకొని రావాలనునని దూరదేశమునకు వెళ్ళెను. అతడు తన 10 మంది సేవకులను పిలిచి తలకొక నాణ్యమును ఇచ్చి, నేను తిరిగి వచ్చే వరకు ఈ ధాన్యముతో వ్యవసాయం చేయుడు అని చెప్పాను. ప్రజలు అతన్ని ద్వేషించిరి. అందుచేవారు, ఇతడు మమ్ములను పరిపాలించుటకు మాకు సముద్రుడము కాదు అని రాయబారములతో చెప్ప పంపిరి. అతడు రాజ్యమును సంపాదించుకొని తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఎటులా వ్యవసాయం చేసినది తెలుసుకొనుటకు తను ధాన్యం ఇచ్చిన సేవకులను తన వద్దకు పిలిపించెను. మొదటి వాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకాను 10 నాణ్యములను సంపాదించితిని అని చెప్పాను. అందుకు అతడు ఆ సేవకునితో, మంచిది, నీవు నమ్మదగిన బంటువు, సపుస్తుడవే, విశ్వనీయుడవని ప్రారంభించాను. కనుక నేను 10 నాణ్యములకు అధిపతిని చేసేదని. 10 నాణ్యములకు కాదు, 10 నగరములకు, సిటీస్కి, 10 పట్టణములకు అధిపతిని చేసేదని నేను. రెండవ వాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకాను 5 నాణ్యములను సంపాదించుతిని అని చెప్పాను. నిన్ను 5 పట్టణములకు అధిపతిని చేసేదను అని అతడు చెప్పాను. మరొక్కడు వచ్చి, అయ్యా, ఇదిగో నీ నాణ్యములు, దీనిని మూట కట్టి ఉంచి తిని. నీవు కఠినుడవు, నీవు అన్నీ నాకు భయము, నీవు ఇయ్యని దానిని తీసుకోదవును, తవ్విన దానిని కోయుదును అని చెప్పాను. అందుకు అతడు, ఓ దుర్మార్గుడా, నీ మాటలతో నీవు దేశించిన రుజువు చేసుకొనుచున్నావు. కఠినుడవని పెట్టిన దానిని తీసుకొనదవని, విత్తిన దానిని కోసుకోవదని నువ్వు ఎరుగుదువు. అటులైనచో నా సొమ్మును ఎందుకు వడ్డీకి ఇవ్వలేదు?
నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సైతము పుచ్చుకొనేటి వాడను. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు పోగొట్టిన దాన్ని తిరిగి సంపాదించి నేనే ఇస్తానని చెప్తే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఏమన్నాడు? యెరూషలేము పట్టణంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నా రాజ్యము వచ్చుచున్నది, నా రాజ్యము కొరకై మీరు సిద్ధపడండి అని అన్న తర్వాత ఆయన రాజ్యం ఏందో చెప్పడానికి ఆయనకు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఆ ఉదాహరణ ఏమనగా, ఒక పెద్ద ధనవంతుడు తన ఒక రాజ్యాన్ని కట్టడానికి వేరే దేశానికి వెళ్తున్నాడు. వెళ్తూ ఒక 10 నాణ్యాలు చేతికి తీసుకొని 10 మందికి ఒక్కొక్క నాణ్యం ఇచ్చి, నేను రాజ్యాన్ని కట్టుకుని తిరిగి వచ్చే లోపు మీరు ఒక నాణ్యాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకొని దాని ద్వారా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి దాన్ని 10 నాణ్యాలు చేసి పెట్టండి అని చెప్పి ఆయన రాజ్యం స్థాపించడానికి వెళ్ళిపోయి తన రాజ్యాన్ని స్థాపించి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ 10 మందిని, ఎవరికైతే 10 నాణ్యాలు ఇచ్చాడో ఆ 10 మందిని పిలిపించి, నేను ఇచ్చిన నాణ్యంతో మీరు ఏం చేశారో చెప్పండి అని అడగగా, మొదటి వాడు వచ్చి, అయ్యా నీవిచ్చిన ఒక జ్ఞానంతో కాయిన్తో, ఒక సిల్వర్ గోల్డ్ కాయిన్తో నేను ఇంకా 10 నాణ్యాలను సంపాదించాను. అప్పుడు రాజు అన్నాడు, వెరీ గుడ్, నువ్వు 10 నాణ్యాలు, ఒక నాణ్యం ఇస్తే దాన్ని 10 చేసావు కాబట్టి నిన్ను 10 పట్టణాలకు రాజుని చేస్తా. ఆయన రాజ్యములో 10 పట్టణాలకు నువ్వు రాజువి. రెండవ వాడిని పిలిచి అడిగాడు. ఆయన అన్నాడు, నేను ఒక నాణ్యం పెట్టుకొని 5 నాణ్యాలు నేను సంపాదించానయ్యా. వెరీ గుడ్, నేను 5 పట్టణాలకు, నేను ఏ రాజ్యం అయితే కట్టి వచ్చానో ఆ రాజ్యంలో నేను 5 పట్టణాలకు రాజుని చేస్తా. మూడో వాడిని పిలిస్తే వాడు అన్నాడు, అయ్యా నువ్వు ఇచ్చి నేను ఏం చేయలే, అట్లనే హ్యాండ్కర్చీఫ్లో దస్తీలో కట్టి పక్కన పెట్టుకున్నా. ఎందుకంటే నువ్వు రాగానే ఏమైంది, ఎట్లా అయింది, ఇచ్చింది ఏం చేసావు అని అడుగుతావు, నువ్వు మూర్ఖుడివి. కాబట్టి నేను దీన్ని ఏం ఖర్చు చేయకుండా అట్లనే దాచిపెట్టిన. అప్పుడు ఆ రాజు కోపం వచ్చి అన్నాడు, మూర్ఖుడా, నేను ఇచ్చింది ఎందుకు, ఇచ్చింది దేనికి? అది 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. ఆ 10 మంది నుంచి వచ్చే లాభం నువ్వు తీసి పెట్టుకుంటే నా రాజ్యంలో నీకు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఇద్దామని నేను అనుకున్నాను. నువ్వు అది ఇయ్యకపోగా నువ్వు నాటిన విత్తనాన్ని నేనెందుకు కొయ్యాలి అని అనుకున్నావు. పైగా పోనీ ఆ డబ్బును నువ్వు వడ్డీ వ్యాపారం అన్నా చేసావా? చేసి ఆ వడ్డీ వ్యాపారంతో నువ్వు తీసి పెట్టుంటే నేను ఇచ్చిన ఒక నాణ్యము నీకే లాభపడును కదా, నువ్వు ఎందుకు ఆ పని చేయలేదు అని అడిగాడు. యేసుక్రీస్తు ఈ కథ ఎందుకు చెప్పాడంటే, ఈ పారబుల్, ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు వాడాడంటే, దేవుడు నిన్ను నాకు జీవితం ఇచ్చి లోకానికి పంపించి యేసుని రక్షణ ఎందుకు తెచ్చాడు అంటే, నువ్వు 10 ఆత్మను కాపాడతావని. నువ్వు లోకానికి ఒంటరిగా వచ్చావు, పరలోకానికి వెళ్ళాడు 10 ఆత్మను తీసుకొస్తావని, తన రాజ్యంలో 10 పట్టణాలకు నిన్ను రాజును చేద్దామని. అది పక్కన పెట్టేసి నువ్వు ఇష్టారాజ్యానికి, ఆయన ఇచ్చింది నా గురించి, ఈ జీవితం నాది, నాకిచ్చిండు, నేను నా గురించే వాడుకుంటా, నేను ఎవరికి సాయం చేయ, నేను ఎవరికి ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టా, నేను వాక్యం బోధి చెప్పా, నా యేసు ప్రభు నాకే సొంతం, నీకు కాదు. చీకట్లో చెప్పిన దాన్ని వెలుతురులో ప్రకటించి చెప్పమన్నాడు. ఎక్కడ చెప్పాడమ్మా? నేను చీకట్లో చెప్పిన దాన్ని నువ్వు వెలుతురులో అరిచి, నీ ఇంటి మీదకి ఎక్కి అరిచి మరి బోధించు అన్నాడు. What I say to you in dark, go and proclaim that in the light. Stand on the tops of your house and shout and proclaim my good news. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 27వ వచనం చదవమ్మా. Matthew's Gospel chapter 22 verse 27. తట్టుటకు ఆమె మరణించెను. వారందరూ ఆమెను వివాహం ఆడిరి. అటులైన పునరుత్థానమందు ఆమె వారితో ఎవరి భార్య అగునని ప్రశ్నించెను. అందుకు యేసు, లేఖనము గాని దేవుని శక్తి గాని ఎరుగక మీరు పొరపాటుచున్నారు. ఏలైన పునరుత్థానమందు స్త్రీ పురుషుల మధ్య వివాహం ఉండదు. వారు పరలోకమునందలి దేవదూతల వలె ఉందురు. మృతులు పునరుత్థానమును గురించి దేవుడు ఏమి సెలవిచ్చెనో మీరు ఎన్నడూను చదవలేదా? నేను అబ్రహాము దేవుడను, ఈసాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడనని పలికెను కదా. నేను చీకట్లో చెప్పిన దాన్ని నువ్వు వెలుతురులో చెప్పు అన్నాడు ఆయన.
సిస్టర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? నేను చీకట్లో చెప్పిన దాన్ని నువ్వు వెలుతురులో చెప్పు. యూజ్ యువర్ బైబిల్. నేను చీకట్లో చెప్పిన దాన్ని నువ్వు వెలుతురులో చెప్పు అన్నాడు ఆయన. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 27వ వచనము చదువమ్మా. కాబట్టి మనుషులకు భయపడకుడు, దాచబడినది ఏదియు లేదు, బయలుపడకపోదు, రహస్యమైనది ఏదియు బయలు కాపోదు. చీకటిలో నేను మీకు బోధించి ఈ విషయమునెల్లా మీరు వెలుతురులో బోధించు. చీకట్లో నేను చెప్పేదంతా నువ్వు వెలుతురులో చెప్పు అన్నాడు ఆయన. ఆయన ఈ 4 గోళ్ల మధ్య రక్షణ నీకు ఇస్తున్నాడంటే, నా రక్షణ యేసు ప్రభు ఇచ్చాడని నువ్వు వెలుతురులోకి పోయి చెప్పు. ఉదయకాల సమయం 3 గంటలకు చీకట్లో నువ్వు ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన, ఆయనకు ప్రవచించిన ప్రవచనాన్ని కూడా ఉదయం లేచి 8 గంటలకే ప్రకటించు. యేసే రక్షణని ఒప్పుకున్న వాడే సత్యమైన కథోలికుడు, క్రైస్తవుడు. నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో చదవమ్మా. నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం 32వ వచనం చదువు. అయినాను నీవు వారి అనుగ్రహము మన్నింపుము, అట్లా మన్నింపలేని నీవు రాసిన గ్రంథము నుండి నా పేరు కొట్టివేయము అని మోషే ధర్మశాస్త్రములో ఆయన ప్రయాణములో మోషే దేవుడితో అంటున్నాడు, ఒక్కవేళ నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తే నీ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న పుస్తకం నుండి నా పేరును తొలగించే, నీ జీవ పుస్తకం నుంచి నా పేరును తొలగించే మోషే అన్నాడు. సిస్టర్ గారు నేను క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, ఆమె లాస్ట్లో ఆన్సర్ ఇచ్చింది అనమాట. నేను గ్యాప్ ఇవ్వలేదు నాకు ఆన్సర్ చెప్పడానికి. చాలామంది అంటారు ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ న్యూ టెస్టమెంట్. నో, ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఆల్సో. ఇన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ మోసెస్ ఓన్లీ దస్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఈరోజు లైవ్ క్రిస్మస్ ఆన్లైన్ కన్వెన్షన్ ఈరోజు చివరి దినము ప్రభుని నామమున మనం ముగించుకున్నాం. చాలామంది అన్నారు 1.5 గంటలు బోధిస్తే 1.5 గంటలు మేము చూడాలన్నా అంటారు. ఒక సీరియల్ని 2 సార్లు 3 సార్లు రిపీట్గా చూస్తున్న నువ్వు, క్రైస్తవుడని పిలువబడ్డ నువ్వు, క్రైస్తవుడాల్ని అని చెప్పబడుతున్న నువ్వు, ప్రభు వాక్కు లేకపోతే నువ్వు సత్యమైన క్రైస్తవుడు, క్రైస్తవురాలివి కానే కావు. నామకరణ క్రైస్తవుడవు, నామకరణ క్రైస్తవురాలివి. కాబట్టి వాక్కును విను, వినిన దాన్ని ప్రకటించు, ప్రకటించిన దాన్ని బోధించు, బోధించిన దాన్ని పాటించు. అప్పుడే నువ్వు క్రైస్తవుడివి. క్రిస్మస్ అంటే కొత్త బట్టలు, స్టారు, క్రిబ్బు, పలహారాలు, కేకు, బగారన్నం, చికెన్తో ముగిసిపోతుంది. కానీ వాక్కు నీలో సత్యము నిరంతరము ఉంటుంది. ప్రభుని రక్షణలో ఉండండి, ప్రభుని వాక్కులో జీవించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. రేపు సాయంకాలం మళ్ళీ 5 గంటలకు లైవ్లో కలుసుకుందాం. ఇంకా క్రిస్మస్ విషయాలు మనం అందరం షేర్ చేసుకుందాం. క్రిస్తుని గురించి, ఆయన రక్షణ గురించి, ఆయన రాజ్యతనం గురించి, ఆయన పశువుల పాకల గురించి మనం ఈ క్రిస్మస్లో ఉన్న ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటూ ప్రభునికి స్తుతి, ఘనత, మహిమ చెల్లించుకుంటూ సత్యమైన క్రైస్తవులుగా జీవిస్తాం, నామకరణ క్రైస్తవుడిగా కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. సీ యూ టుమారో ఎగ్జాక్ట్లీ at 5 o'clock. God bless you. Praise the Lord.